सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। सो अज असी देखो थोड़ा टाइम पहला मैं एक वीडियो अपलोड की सी रजिस्टर A2 ते रजिस्टर C जानी कि PCS के प्रमोशन पेपर नूं लैके। सो अज मैं PCS का जिहड़ा प्री का पेपर आ ते PCS का जिहड़ा प्रमोशन का पेपर आ, इन्हां दोवां दे पेपर की तैयारी नूं जे तुसीं घरे बैठ के करना चाहुंदे हो, मैं अपनी वीडियो के स्टार्टिंग वाले पोर्शन च वो हिस्सा डिस्कस करूँगा कि तुसीं घरे बैठ के इहदी तैयारी किवें कर सकदे हो। लास्ट च वो चीज़ कि हाँ साडे कोल जे इहदे नाल संबंधित कोई कोर्स हैगा तो किहड़ा, पर स्टार्टिंग च ये चीज़ां होणगीਆਂ कि असी PPSC के जिहड़े आउण वाले पेपरां दा लैवल देखीए जे, ठीक है, जिहड़े अपने हुण पेपर चल रहे आ इन्हां दे लैवल नूं मद्देनज़र रखते हुए PCS प्री ते PCS प्रमोशन आलमोस्ट ये फिर भी थोड़े जिहे उच्चे पੱਧਰ का पेपर हुंदा है क्योंकि इह 'च मेन्स नहीं होना हुंदा। इन्हां दो पेपरां नूं स्पैशली टारगेट करके वीडियो नूं तैयार किया गया है। तो देखो वीडियो तैयार करते हुए इस चीज़ का ध्यान तो नहीं रखा गया कि ये मीडियम पंजाबी दियां किताबां कि इंग्लिश, तुहानूं सब नूं पता है कि पंजाबी मीडियम दियां किताबां आम नहीं अवेलेबल, इस करके उहदे बारे मैं कोई सही स्रोत ना होने करके नहीं दस सकता, पर इंग्लिश मीडियम वाली किताबां बारे बच्चों को सही गाइडेंस मिले सो ये बहुत जरूरी है। बड़ियां नूं किताबां पता होंदियां पर यह नहीं पता कि MCQs कित्थों करने हैं ताकि इस पੱਧਰ के पेपर की जां इस पੱਧਰ के पेपर की तैयारी की जा सके। खैर असीं ज़्यादा समा नहीं खराब करते। एक चीज़ होर इस वीडियो 'च एक गल मैं क्लीयर करदा कि जिहड़ी गलती मेरे को सिलेबस दसदे हुए हुई सी उन्हें मैं थोड़ा जिहा करैक्ट कर ਲਾਂ। कई बारी एक मिसटेक होंदी है जरूर, एंड बहुत थैंक्स उन्होंने एस्पीरेंट्स का जिन्हों ने वो गलती जी नोटिस किया। ये जाने कई बारी अणजाने ही हो जाती है। 100 क्वेश्चन का पेपर आऊगा, ये दसिया सी मैं 100 सवाल होणगे, ग्रैजुएशन लैवल का ऑब्जैक्टिव टाइप होऊगा, हुण इहदे च नैगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो खैर जिहड़ी सब तो मेन गल आ सारा सिलेबस उही है जो मैं डिस्कस किया सी तुहाडे नाल, बस इक्को चीज़ मेरे को गड़बड़ हो गई सी कि मैं नाल एक चीज़ गलती नाल दस बैठा सी वर्ल्ड हिस्टरी, मतलब वर्ल्ड हिस्टरी विश्व इतिहास जिहड़ा है वो इस पेपर का हिस्सा नहीं गा, ठीक है। सो आ सारे का सारा पेपर होऊगा। इस तो बाद जोग्राफी का सिलेबस उही है जो PCS वाला है, फिर सेम उस तो बाद जरनल साइंस पंजाबी ते इंग्लिश, हिस्टरी ऑफ पंजाब ते करंट अफेयर्स। सो जिहड़ी चीज़ गलती हुई सी वो ये सी कि मैं गलती नाल वर्ल्ड हिस्टरी विच ऐड करती सी जो कि इस सिलेबस का हिस्सा नहीं गी। खैर इस पेपर के लैवल की जे मैं गल करा ना तो इस पेपर आ 2018 च होया प्रमोशन का पेपर सीगा। तो तुसी ये समझ के देखो कि अज दे टाइम च उन्हां टाइमां च जो PPSC सिंपल सवाल चकदी सी उदों भी प्रमोशनल पेपर का लैवल आ सीगा, ठीक है। आ प्रमोशन वाले पेपर का जिहड़ा 2018 का पेपर आ प्रमोशन का 2014 का पेपर आ, ठीक है। आ जो 14 च कंडक्ट होया सी पेपर, इस पेपर की खासियत ये हुंदी है कि ये पेपर बाईलिंगुअल हुंदा है। खैर इस गल्लां तो ज़्यादा टाइम नहीं खराब करना, आप अपने मुद्दे ते आउणा है। देखो जिहड़े बच्चे PCS के प्री की जां PPSC की तैयारी करते हैं जां वो इस प्रमोशन के पेपर की तैयारी करते हैं, मैं साफ सख्त बिल्कुल टू द पॉइंट ये नहीं कहूँगा आ भी कर सकते हो तो फिर बेचारा उलझ जाता अगला। सीधी जी गल आ, टाटा मैगरा हिल की किताब आऊगी तुहानूं पूनम दलाल दहिया, यदी एंशेंट ते मिडीवल हिस्टरी तुसीं तैयार कर सकते हो। मॉडर्न की किताब अज तक स्पैक्ट्रम तो वधिया कोई नहीं बनी, इस करके स्पैक्ट्रम की हाँ ओबीअस जी गल आ हुण इस पेपर से वर्ल्ड हिस्टरी रही नहीं, पर हाँ जिहड़ा अपना PCS का पेपर आ सिर्फ वो, क्योंकि PPSC के होर किसी पेपर च वर्ल्ड हिस्टरी नहीं आती। बैस्ट किताब अर्जन देव हैगी है जिहदे चों काफ़ी कुछ आपां नूं मिल जाता है, ठीक है। सो इस किताब नूं अदरवाइज इहदी जगह ते ना तुसीं अरिहंत की वर्ल्ड हिस्टरी लै सकते हो, क्योंकि प्री लिए वधिया हुंदी है, अगे जाके मेन्स लिए। सो तुसीं अरिहंत की वर्ल्ड हिस्टरी ही लिखियो इत्थे, अरिहंत वर्ल्ड हिस्टरी, ठीक है। इनू रहण दिओ अरिहंत की वर्ल्ड हिस्टरी। तो ओबीअस जी गल आ PPSC के बाकी पेपर ते प्रमोशन के पेपर वाले आ दो किताबां ते फोकस कर लैण। कर ली जी, आ जाओ अगे हुण नैक्सट। उस तो बाद जोग्राफी दीयां बहुतियां किताबां बाजार च अवेलेबल ने, पर बहुत ज़्यादा खलारा है। तो जोग्राफी उस तरीके की पेपर च आउंदी भी नहीं जिस तरीके की उन्होंने किताबां च दित्ती हुई है। सो चंगियां किताबां लगियां मैनूं फंडामेंटल ऑफ जोग्राफी ते इंडियन जोग्राफी, ये स्टडी IQ वाले दियां किताबां जिहड़ियां Amazon ते अवेलेबल ने। सो ये किताबां तुसीं जोग्राफी वास्ते चक्को। आ जाओ अगे पॉलिटी वास्ते तो इस किताब तो उपर कोई नहीं गी, पॉलिटी का ग्रंथ मन्निया जाता है लक्ष्मीकांत नूं। ते शंकर IAS की किताब जिहड़ी है इन्वायरमेंट बहुत सोहनी किताब आ। इन्हां दो किताबां तो बिना ये दो विषय नहीं पढ़ने कितों होरों। अगे आ जाओ जी, आपां हुण देखो PPSC का जो लैवल आ
ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਮੈਥ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ RS ਅਗਰਵਾਲ ਚੋਂ ਬੇਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੈਥ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੇਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਆ ਮੇਡ ਈਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਬਸ ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੇਟ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਉਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ PPSC ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੀਹੰਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ PPSC ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਜੇ ਚੱਕ ਲਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੋਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ PCS ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਲਏ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੋਇਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੁਇਕ ਬੁੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਇੰਸ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੱਕਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ PMFIES, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ PMFIE। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵੀ ਕਵਰ ਦੱਸਤੀ, ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਵੀ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ, ਪੋਲਿਟੀ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ WhatsApp ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ। 8558 00797 ਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ, ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ WhatsApp, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਕ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ WhatsApp ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗਾ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕੋ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚੋਂ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, PPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਹਦੀਆਂ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ 2000 ਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ, ਕਲਚਰ, ਵਰਲਡ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਕੋਨਮੀ, ਪੋਲਿਟੀ, ਗਵਰਨੈਂਸ, ਸਾਇੰਸ, ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ, ਇਕੋਨਮੀ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਇਕੋਲੋਜੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ PCS ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ PPSC ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੜਨਾ ਚੱਕਰ ਬੁੱਕ ਸੈੱਟ। ਉਹ ਵੀ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸੇਮ ਆਹੀ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੱਥੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ YouTube ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਆਫਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 5-7 ਸਿਲੈਕਟਡ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਨਲੀ IAS ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਪਲੇਲਿਸਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ PDF ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਰੋਜ਼ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੁਣੋ, PDF ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ PPSC ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 1 ਲਾਈਨਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਚੋਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ 1 ਲਾਈਨਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ,
ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਰ ਆ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਸੰਗਰੂਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਵਾਸਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀਕਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਟਾਈਪ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਡੈਪਥ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ। ਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਥੈਂਟਿਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਪਿਆ ਰਜਿਸਟਰ A2C, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਲਵਾਂਗੇ ਕੀ ਉਹ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। PPSC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੇਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ PPSC ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ PPSC ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ PPSC ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਥੋੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ PPSC ਆਪਣੇ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ PPSC ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ GK 'ਚ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ PPSC ਦਾ ਨੈਬ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ PPSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕੈਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਕੈਡਰ, ਤੇ PPSC ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖਰੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਈਡੀਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟਰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਡਾਊਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ A2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਤੇ PPSC PSSB ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ A2 ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ C ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਮ PPSC ਦੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਮ PPSC ਦੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ PPSC ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਵਰ ਕਰਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ PCS ਪ੍ਰੀ ਮੇਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰ A2 ਤੇ C ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਂਡਰੋਇਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲਿਖ ਕੇ ਭਰਨ, ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਵਾਲੇ ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਤੇ ਐਪ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਡ ਭਰਨਗੇ MVWOG। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੋਰਸ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਭਰੋ, ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ PCS ਮੇਨਸ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਖੋਲੋ। ਉੱਥੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਟੀਚਰ ਆਹ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਆਹ ਮਾੜੀ ਆ।
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਪਕੜ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ XYZ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਸੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੈਟਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭੀੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਫਲਾਈਨ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪਟਿਆਲੇ ਆਫਲਾਈਨ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਆਫਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈ ਆ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਫਲਾਈਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਮੇਰੀ 11 ਤੋਂ 4 ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ PPSC PCS ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟੀਚਰਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।